नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 14 डिसेम्बर 2025 रविवार। आज दिन में टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडटी देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर भिडटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर धान उठाइबा जिलापाल गुहारी गोड़ तले धान पकाई मुंडिया मारिले चाषी। बरगढ़ जिले में धान संग्रह प्रक्रिया स्वाभाविक हो पारि नाही। जिलार विभिन्न मंडी में बहु परिमाण धान पड़ी रही चाषी चिंता बढ़ी जाइए। राज्य बोडा संबर कृषक संगठन तरफ पद्मपुर सब कलेक्टर ऑफिस सम्मुखें जिलापाल आदित्य गोयल को उपस्थित गोड़ तले धान पकाई मुंडिया मारी समस्त धान तुरंत किणवा को अनुरोध करिसेंती चाषी माने। प्रकाश थाउ कि गत खरीफ ऋतु में पद्मपुर आरएमसी ठारू 30 लाख क्विंटाल धान किणा जाइथिला। चलित वर्ष 92टी धान क्रय केन्द्र खोल जाइछि हेले 42 सेंटर में धान किणा आरंभ करा जाय नाही। विभिन्न मंडी में 3 लाख पकेट धान पड़ी रही किंतु किणा होइछि मात्र 40,000 पकेट धान। 70% चाषी टोकन एजे आसी नहीं। अनेक चाषी टोकन जमी तुलन में बहुत कम आसी। परवर्ती खबर रोजगार नियम में अनेक प्रमुख परिवर्तन। केंद्र सरकार बदलाई देले मनरेगार ना। मोदी सरकार शुक्रवार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी एक्ट मनरेगार नाम बदलाई देइछंती। एबे यही योजना पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना नाम रे जणाजिबो। सूत्रानुसार केंद्र कैबिनेट शुक्रवार नाम बदलाइबा और कामर दिन संख्या वृद्धि कराइबा बिल को अनुमोदन देइछंती। यही योजना अनुसार मिलुथिबा फायदा को मध्य सरकार बढ़ाई देइछंती। न्यूज एजेंसी पीटीआई अनुसार नाम बदलाइबा सह यही अनुसार कामर दिन संख्या वर्तमान थिबा 100 दिन रु बढ़ाई एबे 125 दिन कर दिया जाइछि। अर्थात एबे वर्ष सारा 100 दिन परिवर्ते 125 दिन रोजगार ग्यारंटी हेबो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी योजना जहाको MGNREGA किंबा मनरेगा नाम रे जणा जाउछि। सरकार को एक प्रमुख योजना अछि जार उद्देश्य ग्रामीण अंचल गुड़िक परिवार जीविका सुरक्षा को वृद्धि करने। यही अनुसार ग्रामीण अंचल प्रति परिवार को एक आर्थिक वर्ष अति कम 100 दिन ग्यारंटेड रोजगार दि जाए। एबे यह 125 दिन को वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर द्वितीय थर मां हेले मध्य मातृवंदना योजना पाइबे पुला पुला टंका। जानतु कौन रही नियम। सरकार सारा देश में महिला मानक पई अनेक योजना प्रज्वलन करती जहां लक्ष लक्ष महिला को लाभ पहुंचाई। देशर अनेक महिला आर्थिक दृष्टि कम स्वच्छल थिबारु गर्भावस्था सरकार एपरी महिला को सहायता जोगाई दियंती। गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने सरकार प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आरंभ करिसेंती। यही योजना अधीन रे सरकार महिला मानक सेमानकर प्रथम संतान जन्म हेबा परे 5,000 टंका प्रदान करती। यही देय गुड़ को विभिन्न पर्यायर बंटन करा जाए। एबे अनेक महिला भाबुछंती जे द्वितीय थर मां हेउतिबा लोक माने मध्य यही योजनार उपकृत होई परिबे कि नाही। एहार उत्तर हेउची हां, किंतु एथिपई किछि शर्त प्रयोज्य अछि। परवर्ती खबर विधायकଙ୍କ दरमा बढ़िला। नवीन कहिले वर्धित दरमा नेबी नाही। पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पुणी थरे महानता देखाइछंती। राज्य रे थिबा गरीबଙ୍କ कथा चिंता करिसंती। गरीब मानक किछि आर्थिक सहायता मिले से खुशी हेबे बोली चिंता करिसंती। तेणु से वर्धित दरमा न नेबाकू निष्पत्ति नैछंती। बिजु जनता दल बीजेडी सभापति वर्धित दरमा नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिट्ठी लिखिसंती। एथिरे से उल्लेख करिसंती जे वर्धित दरमा गरीबଙ୍କ सेवारे विनियोग करा जाऊ। सूचनाजोग विधायकଙ୍କର बहुत दिनर दाबी निकट रे शेष होइतिबा शीतकालीन अधिवेशन में पूरण होइछि। सेमानଙ୍କ दरमा और भत्ता वृद्धि करा जायछि। एकाथरे 2.5 गुण अधिक बढ़ी। पूर्वतन विधायकों पेंशन भी वृद्धि करा जायछि। ए संक्रांत 3टी पृथक बिल विधानसभा रे पारित होइछि। 2024 जून मासर यही वर्धित दरमा लागू हेबो। परवर्ती खबर शीत कमिलानी सस्ता हेउनी परिबा दर 500 टंका भरुनी बैग। साधारणतः शीत बढ़िबा सहित परिबा पत्रर दरदाम भी कमी जाए। ए वर्ष शीत जेतिकी बढ़ुछि तास ताल दे तेजराती सांग को पनीपरिया बजार लगी रही दर वृद्धि लोक डराइबारे लगी।
500 ଟଙ୍କାରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଭରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଗୃହିଣୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲାଣି। କେନ୍ଦୁଝରରେ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପନିପରିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଚାଷୀ ଏବେ ଧାନ ଅମଳ ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ସନ୍ଧାନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶୀତ ଓ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରୁ ପରିବା ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବଜାରକୁ ଆସୁନାହିଁ। ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବଜାରକୁ ଆଣୁଥିବା ପନିପରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଜାରରେ ପରିବାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେସିଙ୍କ କୋଲକାତା ଇଭେଣ୍ଟ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ଗଠନ ହେଲା ତଦନ୍ତ କମିଟି। କୋଲକାତାର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫୁଟବଲ ତାରକା ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ କନସର୍ଟରେ ଘଟିଥିବା ବିଶାଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାୟୋଜକ ଶତଦ୍ରୁ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ସେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୁଲ ପରିଚାଳନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଡିଜି ଆଇନ ଏବଂ କ୍ରମ ଜାଭେଦ ଶାମୀମ କହିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର ଦାୟର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଶତଦ୍ରୁ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ଅବହେଳା, ମିଳୁନି ଛତୁଆ, କାମରେ ଆସୁନି ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ହୋଇଛି ଅବହେଳା, ମିଳୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଛତୁଆ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ଫେରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଜିଲ୍ଲା ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନିୟମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ ମିଳିନାହିଁ। ଏନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଓ ମାଆମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର କମଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଟର୍ଣ୍ଣରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ସିବିଏସ୍ଇ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖବରଟିକୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ତରପତ୍ର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସିବିଏସ୍ଇ ଅନୁଯାୟୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବେ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେବ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପୃଥକ ବିଭାଗ ରହିବ। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୃଥକ ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା 2026 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନା ମିଳିଛି ଘର, ନା ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ହୀନସ୍ତା ବିଧବା ମହିଳା ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର, ବିଧବା ଭତ୍ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ବିଧବା ମହିଳା, ନା ମିଳିଛି ଘର, ନା ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଦର୍ଶନ ସୁତାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରମ୍ଭାବତୀ ସୁତାର। ରମ୍ଭାବତୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜରିପାଲ ତଳେ ଦିନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଲିଷ୍ଟ, ଏଥର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ 17 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 21 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 1,03,99,801 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 97,51,479 ଜଣ ମହିଳା ତୃତୀୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି।
ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାବେଳେ ଆସିବ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାହା ସହ କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଥିବ ସେମାନେ କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ହେବ 2 ଗୁଣା, ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସରକାର କ'ଣ ଏହି ଯୋଜନାର ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାରୁ 12,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଡିସେମ୍ବର 12, 2025ରେ ଏମ୍ପି ସମୀରୁଲ ଇସଲାମ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି। 3 ଦିନ ଧରି ଅହୋରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବା ପରେ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତର୍ଜମା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପିର 2 ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଦାବି ନେଇ ସରକାର ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି କେଳାଙ୍କାରୀ, ବିହାର ପରେ ଗୁଜରାଟ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି କେଳାଙ୍କାରୀ, ବିହାର ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଗୁଜରାଟ ଲିଙ୍କ। ଗୁଜରାଟ ବଡୋଦରାରୁ ନିତୁ ଆରୋରାକୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ଏସ୍ଆଇ ସହିତ ଆଉ 2ଟି ନିଯୁକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଲାଗିଛି ତଥ୍ୟ। ଗୁଜରାଟରୁ ଗିରଫ ପରେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛି ସିବିଆଇ। ଏନେଇ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ବିହାରର ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀତିଶ କୁମାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଗିରଫ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସିବିଆଇ ପାଇଥିଲା ତଥ୍ୟ। ତେବେ ନୀତିଶ କୁମାର ସହ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଶେଷ ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଛି ସିବିଆଇ। ନିତୁ ଆରୋରାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଲିଙ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଭ୍ରାଟ, ମେସିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା। 3 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ ମେସି। ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶ୍ରୀଭୂମି ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏକ 70 ଫୁଟିଆ ମେସିଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମେସି। ମେସିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହ ସିଟି ଅଫ୍ ଜୟରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରିବାରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମେସି ଶୋରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସେପଟେ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶ, 13 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ରେଳ ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶାକୁ 13 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ରେଳ ବଜେଟ୍। 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାତ୍ର 838 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 2025-2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏହାର 13 ଗୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଳ ବଜେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 3.5 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2009-2014 ମଧ୍ୟରେ 267 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ତୁଳନାରେ 2014-2025 ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି 195.45 ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 2,150 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ ବିଛା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇତିହାସ ରଚିଲା ରୂପା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ମୂଲ୍ୟ। ସୁନା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରୂପା 2 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 121% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ MCX ରୂପା, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,01,388 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଡିସେମ୍ବର 12, 2025ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ରୂପା MCXରେ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 19,06,958 ଖୋଲିଥିଲା। ଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଦିନ ରୂପା 19,08,942ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। MCXରେ ରୂପା 20,06,99ରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ଘର ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 2024, 2025 ଓ 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 1,58,509 ଘର। 2024-2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 1,02,704 ଘର। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତୋଦୟରେ ମିଳିଛି ସର୍ବାଧିକ ଘର। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି 11,000ରୁ ଅଧିକ ଘର। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଛି 9,000ରୁ ଅଧିକ ଘର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ସର୍ବାଧିକ 12,000 ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଅପାର ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଫର୍ମରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟପତ୍ର କୁହାଯାଉଥିବା ଅପାର ଅଟୋମେଟେଡ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଏକାଡେମିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପାର ଆଇଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହମତି ଅନୁସାରେ ଏହା ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ସହମତି ବା କନସେଣ୍ଟ ଫର୍ମରେ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବା ନାକଚର ଅପସନ୍ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପାର ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହମତି ଫର୍ମରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଭିଭାବକ ରୋହିତ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଶୀତରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 15 ସ୍ଥାନର ପାରଦ। 14 ତାରିଖ ଯାଏ କରିବ କଲବଲ। ଥରୁଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 10ରୁ 12 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। 13 ଓ 14 ତାରିଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଶୀତଲହରୀ ବହିପାରେ। ଅସମ୍ଭାଳ ଜାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ସତର୍କ କରାଇଛି। ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ବା ଏହା ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ। ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଶୀତରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ପାର୍ଟିରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ। ଗୋଆ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। 2025 ଶେଷ ହେବା ସହିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ଲବ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ସଜେଇ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଉତ୍ସବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଡ଼ା ନିଷେଧ ରହିବ। ଗୋଆର ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ଧାରକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାର୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଓଜେମ୍ପିକ୍ ମଧୁମେହ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ଡେନ୍ମାର୍କର ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ନୋଭୋ ନୋର୍ଡିକ୍ସ ଶୁକ୍ରବାର ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଧୁମେହ ଓ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାରତରେ 0.25 mg, 0.5 mg ଓ 1 mgରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟଚ୍ ପେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଔଷଧର ଉପଯୋଗ ସହଜ। ଏହି ପେନ୍ ଡିଭାଇସକୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭାବେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ସାପ୍ତାହିକ ମୂଲ୍ୟ 2200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନ୍ର 4 ସାପ୍ତାହିକ ଡୋଜ୍ ରହିଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଓଜେମ୍ପିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ 4 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ 0.25 mg ଡୋଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ 8,800 ଟଙ୍କା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରୋଗୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ 0.5 mg ଡୋଜ୍ ଅତିକ୍ରମେ 4 ସପ୍ତାହ ନେବେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 10,170 ଟଙ୍କା ଅଥବା ମାସିକ 11,175 ଟଙ୍କାର ସପ୍ତାହକୁ 1 mg ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବେ। ଓଜନ ହ୍ରାସ ଔଷଧ ଔଘବୀ ପରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏହା କମ୍ପାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଔଷଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି। ଓଲିଉଡ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ କୁନି ଅତିଥି। ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର। ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପଛମୁହାଁ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାତରେ 2 ଜୋତା ଧରି କିସ୍ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସେୟାର କରି ସେ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏକ ମିଠା ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଏହା ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। କ୍ଲାସରୁମରୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗର୍ଦ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର କୋରୁଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ଏହାକୁ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଦେଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପରି ଘଟଣା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି 9ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ 2ଟି ଫସଲ ଋତୁ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 2 ଗୋଟି ଯୋଜନାରୁ ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 19, 2025ରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କାହାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆସିନଥିଲେ ସେମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲିକେଜ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ନୂଆ ବହି। ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ବିଆଇର ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି। କମିଲା ଘର ଓ କାର୍ ଋଣ ଇଏମ୍ଆଇ। ଶସ୍ତା ହେବ ଲୋନ୍। କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଏମ୍ଆଇ। ରେପୋ ହାର 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କଲା ଆର୍ବିଆଇ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ବିଆଇ ମୁଦ୍ରାନୀତି ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରେପୋ ହାରକୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ରେପୋ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 5.50%ରୁ 5.25%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆର୍ବିଆଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଋଣ ଇଏମ୍ଆଇ ହ୍ରାସ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହାରରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆର୍ବିଆଇ ଏହାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆର୍ବିଆଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.60% କମ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।